Okay, tell me normal serum sodium level, Mansi. 135 to 145. Very good. Ankit, tell me antidote of heparin. Protamine sulfate. Serum calcium level normal. Good afternoon. 9.0 to Serum. 10.5. Okay, very good. Serum bilirubin level. अरे serum bilirubin level. Jaundice નો patient તમે જોતા હશો ને. 0.2 to 1.2. Serum creatinine. 0.6 to 1.3. Magnesium. 1.3 to 2.1. Yesterday we have seen cranial nerves. Can anyone tell me the mnemonic for cranial nerve? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me. Mnemonic. It's like the way you made is same as the way I did. I just changed it that T2, T square and T2. So I made this like O3, T2, AFP, GVAH. Okay. Very good. So first nerve is olfactory. Olfactory. Then second, Optic. third, Ocular. oculomotor. Fourth, Cochlear. Clear. trochlear. Fifth, Trigeminal. trigeminal. Okay, T square થઈ ગયું. હવે sixth, Abduction. abduction જે I ને add અને left right કરે. Okay, add and abduction કરે. Okay. Seven, Facial. facial. Okay, for a complete face muscles and gesture and grimacing and everything. Yeah. Then Vestibulocochlear. cochlear. Okay. 9, Glossopharyngeal. glossopharyngeal. Okay. Regarding pharynx. Okay, gloss and soft palate and swallowing and all that movement. 10, Vagus. vagus for whole body. Okay, for a sympathetic, parasympathetic and all. Then 11 Sorry. for shoulder. Neck muscles and shoulder muscles. And 12 Hypoglossal. hypoglossal. Yes, regarding tongue movement. So now I think it is very easy for you to remember the cranial nerves. Okay, and these tests are also very easy. Okay, once I read for the olfactory means smell. Have the client to close the eyes and occlude one nostril with one finger. એકને બંધ કરીને સૂંઘવાનું કહેવાનું છે. Ask the client to identify the non-irritating and familiar odors like coffee, tea, clove, chewing gum, soap, peppermint. Repeat this test on other nostril so you can identify the olfactory nerve is working or not. Second, that is the optic. Assess the visual activity with the Snellen chart. Okay, that also we have seen. Another is the ophthalmoscopy examination. Then peripheral vision by confrontation. Confrontation means standing opposite to the patient and telling them like peripheral vision is there or not. Okay, check of color vision. Color blindness is present or not. Then oculomotor, the motor function of the cranial nerves 3, 4, 6. Okay, these all are regarding the motor function or eye movement, eyeball movement. Inspect the eyelid for the ptosis. Ptosis means drooping of the eyelid present in the one and only condition, that is the myasthenia gravis. Test accommodation. Accommodation, how we are checking? Pupillary accommodation, how we are checking? Back room Light. salty and નહીં, એ તો રિફ્લેક્ટિવ લાઇટ હતું. okay. Yes, very good. દૂર અને નજીકની Yes, વસ્તુ તો our pupil will accommodate, so that we are going to test.
Then comes to the trigeminal nerve. Trigeminal neuralgia યાદ કરવાનું તો તમને easily identify થાય. To test the motor function, ask the client to clench the teeth and assess the muscles of a mastication. Then try to open the client's jaw after asking the client to keep them tightly closed. Like that. Okay. તો એનાથી શું થશે? સ્ટિમ્યુલેટ થશે ટ્રાઇજેમિનલ મસલ્સ. જ્યારે પણ એને ન્યુરાલ્જિયા હોય ત્યારે એનો જે એટેક હોય લાઈક બહુ જ પેઇનફુલ હોય, આખું ફેશિયલ પેઇન હોય અને બહુ શાર્પ પેઇન હોય, 2 સેકન્ડ્સ થી 2 મિનિટ્સ અરાઉન્ડ એક રહે. ધ કોર્નિયલ લાઈક કોઈ સેન્સિટિવ વસ્તુ કંઈક ટચમાં આવી ગઈ હોય ત્યારે આવું થાય. ધ કોર્નિયલ રિફ્લેક્સ મે બી ટેસ્ટેડ બાય ધ પ્રાઇમરી હેલ્થકેર પ્રોવાઇડર with the light touching on the client's cornea. Okay, client ની cornea પર cotton whips થી touch કરીને corneal reflex જોવાનું છે. Client blink કરી દે તો that is okay. Check the sensory function of by the asking the clients to close the eye tightly and touch to the forehead, cheek. Okay, અને ધારો કે ક્લોઝ એકદમ આઈલિડ કરી છે અને તમે એને ઓપન કરવાનો ટ્રાય કરો છો, that also one kind of assessment. Then facial in the taste the perception on the anterior 2/3 of the tongue. બરાબર, clients should be able to taste salty, sweet. બરાબર, ટંગ નું સેન્સેશન ચેન્જ ટેસ્ટ કરશો કે ભાઈ તને ટેસ્ટ આઈડેન્ટિફાઈ થાય છે કે નહીં. હેવ ધ ક્લાયન્ટ સ્મેલ, ફ્રોન, ઓકે, that eyebrows movement, facial gesture, show the teeth. ટીથ બતાવો તો આ ટીથ બતાવશે એમાં પણ એક સાઈડ પર નેરો, એક સાઈડ પર વધારે મોટું, that all can we can observe. Ask the client to puff out the teeth. કરો તો એનાથી આવું ક્લોઝ જ નહીં થાય, અંદર વેક્યુમ થશે નહીં. attempt to close the eyes against the resistance. બરાબર, ધારો કે આપણે આમ પકડી રાખી છે ને એમ કહે કે ક્લોઝ જ કર, તો એવું બધું એનાથી થશે નહીં. એટલું મીન્સ એની પર જોર નહીં આપી શકે આપણા હાથની ઉપર. ઓકે, then vestibulocochlear acoustic nerve. Assessing the client's ability to hear, taste the cochlear portion. Assessing, are you able to hear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Assess the client's sense of equilibrium, taste or vestibular portion. Equilibrium કેમનું ચેક કરશો? આંખો બંધ કરીને સીધા ઊભા રહેવાનું છે, વોક કરવાનું છે, પડી નથી જવાનું, like that. Check the client's hearing using the acuity test. Okay, hearing test કઈ રીતે કરશો? રેનાઇન, વેબર, વેબરમાં અહીંયાથી કરશો, એમાં બોન કન્ડક્શન થી ખબર પડશે. રેનાઇનમાં ટ્યુનિંગ ફોર્ક નિયર રાખશો, એમાં ખબર પડશે. Okay, now observe the client's balance and watch for the swaying when he or she is walking, standing. No balance zone. Assessment of the sensory of the hearing with the Weber's test and Renine test. Okay, then glossopharyngeal using a cranial nerve 9 and 10 are tested together. Okay, taste perception. Okay, sweet taste, salty taste. Okay, on the posterior 1/3 of the tongue. કારણ કે શું છે ગ્લોસોફેરિન્જિયલ, તો આપણે ફેરિંગ્સ ની નજીક જઈએ છે એટલે પોસ્ટીરિયર 1/3 કે છે. આગળનું તો આપણે ચેક કરી લીધું ફેશિયલ ની અંદર કે એનો ટેસ્ટ બરાબર છે કે નહીં. ઓકે, બેક ઓફ ધ ટંગ માં બીટર ટેસ્ટ આવે, એ પણ આપણે એનાટોમી ફિઝિયોલોજીમાં ખબર છે. ઓકે, ઇન્સ્પેક્ટ ધ સોફ્ટ પેલેટ, વોચ ફોર ધ સિમેટ્રિકલ એલિવેશન by saying, asking the client to speak like ah. Touch the posterior pharyngeal wall, okay, with the tongue depressure. Check for the gag reflex. Okay, એના પછી છે accessory nerve, spinal accessory nerve. The nerves palpate and inspect the sternoclavicular mastoid muscles as the client push the chin against the nurse's hand. Okay, તમે આમ કરો પછી આવી રીતે પુશ કરવાનું કહો તો એ એનું છે. The nerves palpate and inspect the trapezius muscles as the client shrug the shoulder against the nurse's resistance. અહીંયા એકદમ ભાર મૂકો ને એમ કહો કે તમે ઉપર કરો. બરાબર, અને hypoglossal છે. Observe the tongue for the symmetry, atrophy, deviation to one side, એક સાઈડ પર ડેવિએટ થયેલી છે. fasciculation, uncontrollable twitching થાય છે.
Tongue should be in the midline and straight. No any tongue tie should be present. Ask the client to push the tongues against the tongue depressor. ઓકે, આપણે ટંગ ઉપર કશું મૂકીને એને ધક્કો મારવાનું કહીએ તો એની મૂવમેન્ટ, એની સ્ટ્રેન્થ આપણને ખબર પડે. ઓકે, સો ધેટ ઇઝ ધ અસેસમેન્ટ ફોર ધ હાઇપોગ્લોસલ. એવું કોઈ એકદમ ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન પૂછાતું નથી, થોડા નિયરર ક્વેશ્ચન હોય તો તમે ઇઝીલી એને આન્સર કરી શકો. તમે આ સોન્ડર્સ ના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ઘરે કરી દેતા હશો, કરો છો ને? લાઈક આજે જે યુનિટ પતે ને તરત ના તરત એ જ દિવસે કરી દેવાનું. અને એના રેશનલ ખાસ વાંચજો એટલે શું તમને બીજો સિમિલર ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હોય તો એને આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે. Now we are moving toward the chapter number 13, provision of a safe environment. Safety environment ઉપર વધારે લાઈક પર્સન્ટેજ હોય છે, ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આના રિગાર્ડિંગ પૂછાતા હોય છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ એન્વાયરમેન્ટલ સેફટી, પ્લાનની એન્વાયરમેન્ટ આજુબાજુમાં શું સેફટી, તો ફાયર સેફટી. ઓકે, કીપ ઓપન સ્પેસ ફ્રી ઓફ અ ક્લટર. બરાબર, લાઈક હોસ્પિટલમાં કે કોઈ પણ જગ્યાએ ઘણી જગ્યાએ અનનેસેસરી જગ્યાએ સ્ટૂલ પડેલું હોય, પછી કોઈ જગ્યાએ વાયરિંગનું કેબલ પડેલું હોય, ઝીણી ઝીણી કોઈ વસ્તુ યુરિનલ પડેલું હોય, તો એવું બધું રાખવાનું નહીં રાખવાનું. ઓકે, ક્લિયર ધ માર્ક ફાયર એક્ઝિસ્ટ. ઓકે, બધી જગ્યાએ ફાયર એક્સટિંગ્યુશરના લેબલ્સ હોવા જોઈએ. નો ધ લોકેશન ઓફ ઓલ ફાયર એલાર્મ એક્ઝિટ્સ એન્ડ એક્સટિંગ્યુશર્સ. દરેક જગ્યાએ ટુ એન્ટ્રી હોવી જોઈએ હોસ્પિટલ હોય તો. ઓકે, કોઈ પણ જગ્યાએ ટુ એન્ટ્રી હોવી જોઈએ જ્યાં આગળ વધારે પબ્લિક હોય ત્યારે. ઓકે, ફાયર એક્ઝિસ્ટ મેન્શન કરેલી હોવી જોઈએ. નો ધ લોકેશન, આ બધાના લોકેશન ખબર હોવી જોઈએ. નાઉ ટુ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, રેસ એન્ડ પાસ. તમે જોયું હશે ઘણી હોસ્પિટલમાં પણ આના લેબલ્સ હોય છે ફાયર એક્સટિંગ્યુશરની જોડે. ઓકે, રેસમાં છો તમે એનક્લેક્સની અને તમારે રિઝલ્ટ શું જોઈએ છે? પાસ. ઓકે, તો એના ઉપરથી તમારે થોડું યાદ રાખી લેવાનું. જો તમે સિક્વન્સમાં યાદ રાખશો ને તો ખબર પડી જશે. પહેલું તો શું કરવાનું છે કે રેસ્ક્યુ ધ ક્લાયન્ટ કરવાનું છે, જે આપણે કરીશું. પહેલા ફાયર થયું તો પહેલા શું કરીશું? આપણે ક્લાયન્ટને બહાર કાઢીશું એમાંથી. ઓકે, દેન શું કરવાનું છે? બીજું જ એક્ટિવેટ ધ ફાયર એલાર્મ. બરાબર, ફાયર એલાર્મ એક્ટિવેટ કરવાનું છે. થર્ડ સ્ટેપ શું છે? કન્ફાઇન ધ ફાયર. બરાબર, કન્ફાઇન ધ ફાયર ની અંદર લાઈક જે પણ ફાયર છે ને એને ક્લોઝ કરવાનું ટ્રાય કરવાનું છે. થોડુંક જ છે તો એક જ ડોર ક્લોઝ કરો, વધારે મોટા એરિયામાં છે તો બધી જગ્યાએ બ્લોક કરવાનો ટ્રાય કરો, વિન્ડોઝ ક્લોઝ કરવાની ટ્રાય કરો. ધેટ ઇઝ ધ રીઝન ટુ પ્રિવેન્ટ સ્મોક કમિંગ આઉટ ઇન ધ અધર વોર્ડ. ખ્યાલ આવ્યો? જોડે જોડે ઓક્સિજન બધા સપ્લાય છે એને ઓફ કરી દો. ઇલેક્ટ્રિક સ્વિચને એટલું જલ્દી ટચ નથી કરવાનું. ઓકે, અને ફોર્થ છે એક્સટિંગ્યુશર ધ ફાયર. ઓકે, એક્સટિંગ્યુશ ધ ફાયર. ફાયરને તમે સ્ટોપ કરવાનો ટ્રાય કરો છો ફાયર એક્સટિંગ્યુશર સાથે. ફોર ખબર પડી ગઈ. પહેલા તો રેસ્ક્યુ ધ ક્લાયન્ટ, કોઈ પણ હિસાબે આપણે એને બહાર પહોંચાડી દેવાનું છે. ઓકે, તમે કોઈને બોલાવીને એની સાથે પહોંચાડી દો છો, પણ ટૂંકમાં ફર્સ્ટ તમારે યુ થિંક રિગાર્ડિંગ ધ ક્લાયન્ટ. ઓકે, આ સેકન્ડ સ્ટેપ છે એક્ટિવેટ ધ સિસ્ટમ, એક્ટિવેટ ધ એલાર્મ, ફાયર એલાર્મ. થર્ડ છે ક્લોઝ કરો, કન્ફાઇન ધ ફાયર. બરાબર, એને ક્લોઝ કરી દો. અને ફોર્થ છે એને સ્ટોપ કરવાનો ટ્રાય કરો, એક્સટિંગ્યુશ ધ ફાયર. ઓકે, દેન પાસ. પાસમાં શું છે? ઓબ્ટેન ધ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર. અનનેસેસરી છે હોય તો તમારે લખવાનું છે નહીં. ઓકે, ના હોય તો લાવવાનું. દેન પુલ એન્ડ પિન ઓન ધ ફાયર એક્સટિંગ્યુશર. ઓકે, પુલ ધ પિન, જે પિન છે એને ઓપન કરી દો. દેન એમ એટ ધ બેઝ ઓફ ધ ફાયર. ફાયરની ઉપર ટાર્ગેટ કર્યા વગર ફાયર એક્સટિંગ્યુશરનો યુઝ કરવાનો નથી. ક્યાં તમારે ટાર્ગેટ કરવાનું છે? બેઝ ઓફ ધ ફાયર. ઓકે, અપર સાઈડ પર નહીં, નીચેની સાઈડ ઉપર કરવાનું છે. એના પછી લખ્યું છે સ્ક્વીઝ ધ એક્સટિંગ્યુશર હેન્ડલ. પછી એને સ્ક્વીઝ કરવાનું છે. એના માટે પણ બહુ તાકાત જોઈએ. ઓકે, કારણ કે ઘણી વાર શું થાય, આપણે એકદમ ઓપન કરી દે નહીં તો આમ તેમ ગમે તેમ ફરવા લાગે, એવું થવું જોઈએ નહીં. તો એને પ્રોપરલી હોલ્ડ કરવાનું. અને એના પછી લખ્યું છે સ્વીપ ધ એક્સટિંગ્યુશર ફ્રોમ સાઈડ ટુ સાઈડ ટુ કોટ ધ એરિયા ઓફ ધ ફાયર ઇવનલી.
બરાબર, જે રીતે કચરો વાળીએ એવી રીતે સાઈડ ટુ સાઈડ કરતા જવાનું છે. નહીં તો તમે અહીંયા કરશો પછી અહીંયા કરશો તો આ બાજુનું શું થઈ જશે, ફરી ફાયર સ્ટાર્ટ થઈ જશે. પણ તમારે વ્યવસ્થિત વેમાં સ્વીપ કરવાનું છે. ક્લિયર? સ્ક્વીઝ અને સ્વીપ. પુલ ધ પિન અને એમ ધ બેઝ ઓફ ધ ફાયર. ઇઝીલી યાદ રહી જાય એવું છે, ક્વેશ્ચન્સ આમાંથી પૂછાતા હોય છે. નો ધ ટેલિફોન નંબર ફોર ધ રિપોર્ટિંગ ફાયર. Emergency number. Know the fire drill and evacuation plan of the emergency or of the agency. એટલે આવી બધી ટ્રેનિંગ થતી હોય છે. Never use the elevator in the event of a fire. Okay, elevator, lift એવા કશાનો યુઝ કરવાનો નહીં. દેવી અને દેવીનું તો દેખાયું. કેની turn off oxygen and appliances in the vicinity of the fire. એટલે જ્યારે લાઈક થયું છે તો એ ટાઈમે તમારે ઓક્સિજન સપ્લાય બંધ કરી દેવાનો છે, પણ ઓક્સિજન તો આપવું પડશે ને પેશન્ટને. ઓકે, સો give a artificial manual breathing. ઓકે, લિફ્ટ અવોઇડ કરો ઓર બંધ કરાવી દો. જો ઓથોરિટીમાં એવી રીતે તમે ઇન્ફોર્મ કરી દો, લિફ્ટને બંધ જ કરાવી દો. ઇન ધ ઇવેન્ટ ઓફ અ ફાયર, ઇફ અ ક્લાયન્ટ ઇઝ ઓન અ લાઈફ સપોર્ટ, maintain a respiratory status manually with an ambu bag, resuscitation bag, until the client is moved away from the threat of the fire and can be placed back on the life support. ત્યાં સુધી તમારે આપવાનું. In the event of fire, ambulatory clients can be directed to walk by themselves to a safe area and in some cases may be able to assist in moving clients in a wheelchair. Bedridden clients generally are moved from the scene of a fire by stretcher, their bed, or a wheelchair. If the client must be carried from the area of a fire, appropriate transfer technique need to be used. If the fire department personnel are at the scene of the fire, they will help to evacuate the client. Okay, સૌથી પહેલા એમ્બ્યુલેટરી ને જવા દેવાના અને પછી સિરિયસ પેશન્ટ ને જવા દેવાના. ઓકે, કઈ ડાઉટ છે આમાં? રિમેમ્બર ધ ન્યુમોનિક્સ રેસ. Rescue client, activate the fire alarm, confine the fire, extinguish the fire. To set the priorities in the event of a fire, the mnemonics are pass, pull the pin, aim the base of the fire, squeeze the handle, and sweep from a side to side to use the fire extinguisher. Now, electrical safety. Any electrical equipment that the client brings into the health care facility must be inspected for the safety before use. બરાબર, જેના માટે આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં એટલા કોન્શિયસ હોતા નથી. કંઈ પણ હોય તો મચેડી જાતે કરવા લાગીએ. બરાબર, તો એવું બિલકુલ કરવાનું નથી. ફોરેનમાં જે ઇલેક્ટ્રિકલ ડિપાર્ટમેન્ટ હોય ત્યાંથી માણસને બોલાવવાનું કંઈ પણ હોય ત્યારે. Electrical equipment must be maintained in a good working order and should be grounded, otherwise it present a physical hazard. Remove equipment that is not in a proper working order and notify appropriate staff. બરાબર, જેવું લાગે કે આ બરાબર વર્ક નથી કરતો એની પર લેબલ હોવું જોઈએ મોટું, ક્લિયર કટ. ઓકે, યુઝ અ 3-pronged electrical cord. બરાબર, લાઈક 3 હોય ને 5 નું હોય એવું નહીં, જે પ્લગ હોય ને એ. ઓકે, in a 3-plunged electrical cord, the third longer prong of the cord is a ground and the other 2 prong carry the power to the piece of the electrical equipment. આપણે પ્લગની જ વાત કરીએ છીએ, પણ ત્યાંના તમે લેપટોપ જોશો ને તો એ પણ અલગ ટાઈપના હોય છે જે પ્લગ ઇન કરવાનું હોય. બરાબર, એના માટે કનેક્ટર જોઈતું હોય છે. તો એની વાત છે કે ભાઈ તમે એક્સ્ટ્રા હોય ઓપન એવું કશું યુઝ કરશો નહીં, પ્રોપર હોવું જોઈએ.
Check the electrical cords and outlets for the exposed, frayed or damaged wires. એ બધું ખાસ જો. Avoid overloading any circuit. બરાબર, લાઈક એસી નાખીએ છે તો પણ આપણને થોડુંક એનું પણ બધું ચેન્જ કરાવવું પડે છે ને, તો ઓવરલોડિંગ થાય ને એવા મોટા મોટા ઇક્વિપમેન્ટ હોય તો ઇલેક્ટ્રોનિક સપ્લાય પણ સુપરવાઇઝ અને ચેક થયેલું હોવું જોઈએ. રીડ વોર્નિંગ લેબલ્સ ઓન ઓલ ઇક્વિપમેન્ટ. નેવર ઓપરેટ અનફેમિલિયર ઇક્વિપમેન્ટ. ચલો આ તો મને આવડે છે, આ યુટ્યુબ પર જોઈ લીધું છે, આ હું મારી જાતે ઓપરેટ કરી દઈશ, મેં ઇન્ડિયામાં કર્યું છે ત્યાં આગળ જઈને કરી દઈશ, તો એવું કરવાનું નથી. Okay, ask for any help from other staff. Okay, first time જ્યારે પણ તમે યુઝ કરતા હો ત્યારે read complete instructions. Okay, use a safety extension cords only when absolutely necessary and tap them to the floor with the electrical tap, એટલે red tap. શું કહે છે? પહેલા તો એક્સટેન્શન કોર્ડ્સ યુઝ નથી કરવાના. જે આપણે કેબલ યુઝ કરીએ છીએ ને એક્સટેન્શન નું, એ ક્યારે બી યુઝ કરવાનું નથી. બહુ જ ઇમરજન્સી આવી ગઈ અને યુઝ કરવાની બહુ જરૂર પડી ગઈ તો તમે યુઝ કરો છો તો એ જે વાયર છે એ ખુલ્લે આમ મૂકી દેવાનો નથી. એને જે રેડ કલરની ટેપ થી ફ્લોર ઉપર ટેપ કરી દેવાનું. ક્લિયર? અધરવાઇઝ there is a chance of falling. Never run electrical wiring under carpet. હા, અંડર કાર્પેટ પણ એટલે મીન્સ ઉપર કશું કાર્પેટ જેવું છે ને એની નીચેથી વાયર જાય છે, બરાબર, ઉપર કશું પાથરી દીધું છે, તો એવું થવું જોઈએ નહીં. આપણે અહીંયા એવું બધું હોય છે ઘણી જગ્યાએ, બરાબર, નવરાત્રી હોય ક્યારેક એવું હોય ત્યારે બી હોય. ઓકે, નેવર પુલ અ પ્લગ બાય યુઝિંગ ધ કોર્ડ. એ તો આપણે નથી કરતા. ક્યારે એવું કરો છો? વાયર થી ખેંચીને અનપ્લગ કરો એવું નહીં કરવું. ઓલવેઝ ગ્રાસ્પ ધ પ્લગ ઇટસેલ્ફ. નેવર યુઝ ઇલેક્ટ્રિકલ અપ્લાયન્સીસ નિયર સિંક, bathtub or other water sources. પૂછાય, it may be a testing question. Okay, like are you going to use the plug under sink? Okay, or near to the bathtub or anything like that. Always disconnect a plug from the outlet before cleaning the equipment or the appliances. Okay, એવું કહે છે કે સ્વિચ ઓફ કરી દીધું છે મેં, હવે હું બધું ક્લીન કરવા લાગુ સ્પિરિટ સ્વોપ થી ને એવી રીતે, તો એવું કરવાનું નથી. એને શું કરવાનું છે? અનપ્લગ, લાઈક સિરિંજ પંપ છે કે કંઈ પણ છે, તો એને શું કરવાનું છે? આખું પ્લગ માંથી કાઢી જ દેવાનું છે. then you can do the cleaning of the cord and plug. Clear? સ્વિચ ઓફ કરીને નથી કરવાનું. If a client receives an electrical shock, turn off the electricity before touching to the client. Okay, turn off કરી દો electricity. આટલું બધું વિચાર્યું છે અહીંયાથી હોસ્પિટલમાં જોબ કરતા પહેલા કે આટલું બધું થઈ શકે, આટલી સેફટી યુઝ કરીએ. ઓકે, then radiation safety એ ઓન્કોલોજીમાં અગેન આવશે જ. Know the protocol and guidelines of the healthcare agency. Label potential radioactive material. Label કરવાનું. Okay, to reduce exposure to the radiation, do the following. જો આટલું તમે યાદ રાખશો ને, this chapter is so much important. લાગે છે બહુ ઈઝી છે, પણ બરાબર તમે કરશો તો ઘણું બધું ક્રિટિકલ થિંકિંગ કરીને ઘણા બધા આન્સર તમારા સાચા થઈ જશે. જો લખ્યું છે લિમિટ ધ ટાઈમ સ્પેન્ટ નિયર ટુ ધ સોર્સ. હવે કોઈ એવું લખેલું કે આવું પેશન્ટ છે, મીન્સ ઇન્ટરનલ રેડિયોએક્ટિવ ડિવાઇસ ઇમ્પ્લાન્ટ કરેલું છે, બરાબર, અને તમને પછી ઓપ્શન આપે કે તમે શું કરશો, અને પછી તમને એવું મળી જાય કે ભાઈ લિમિટ ધ ટાઈમ સ્પેન્ટ એના રિગાર્ડિંગ છે, તો તમારે ચૂઝ કરી લેવાનું. બરાબર, પછી આઇસોલેશન, સેપરેટ રૂમ, મેક ધ ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ધ સોર્સ એઝ great as possible. Use a shielding device such as a lead apron, gloves. Okay, monitor radiation exposure with a film. ડોસીમીટર કહેવાય છે, બેઝ. બરાબર, એટલું બધા ઓપ્શનમાં એવું હોતું નથી કારણ કે બહુ જ ઓછે 4th પ્રાયોરિટી પર આવી ગયું છે. પહેલા શું કરવાનું છે એ બધું તમારા માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
Place the client who has a radiation implant in a private room. સેમી પ્રાઇવેટમાં મૂકવાનું ગો, જનરલમાં મૂકશો ના. ઓકે, સેપરેટ રૂમમાં હશો અને તમે પણ લિમિટેડ ટાઈમ માટે અંદર જશો. નેવર ટચ ડિસ્ક્લોઝડ રેડિયેશન ઇમ્પ્લાન્ટ. બરાબર, લખેલું છે નેવર ટચ ડિસ્ક્લોઝ. એવું નહીં વિચારવાનું કે ભાઈ યુટ્રસમાં મૂક્યું હોય ડિસ્ક્લોઝ થઈ ગયું હોય, યુરિન પાસ કરતા ડિસ્ક્લોઝ થઈ ગયું હોય ક્યાંય પણ, તો તમારે એને ત્યાંથી હટાવવાનું નથી. Keep all linens in the client's room until the implant is removed. Okay, ત્યાં ને ત્યાં રાખવાનું છે. Disposal of infectious waste. એના રિગાર્ડિંગ બહુ કન્ફ્યુઝિંગ ઘણા બધા ક્વેશ્ચન હોય છે કે ભાઈ ફેમિલી મેમ્બરને વિઝિટ કરવા દેશો, આમ કરવા દેશો, આવું કરવાનું, થોડા હોય છે. થોડા રેશનલ જોશો, થોડા પ્રેક્ટિસ કરશો ક્વેશ્ચન આન્સર, એન પરથી તમને આઈડિયા આવવા લાગશે કે કયો વધારે સાચો લાગે. ડિસ્પોઝ, અને જ્યારે પણ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ તમે ટીક કરો ત્યારે મેં તમને સમજાવ્યું ખોટા આન્સરને પહેલા એમાંથી બહાર કાઢવા લાગવાના, પછી સાચા આન્સર પર પહોંચવાનું. બે સાચા છે તો એમાંથી વધારે સારું કયું છે એ જોઈને કરવાનું. ડિસ્પોઝલ ઓફ ઇન્ફેક્શિયસ વેસ્ટ. હેન્ડલ ઓલ ઇન્ફેક્શિયસ મટીરિયલ એઝ અ હેઝાર્ડ. પછી લાઈક તમે જ્યારે પણ ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કરો તો આપણે ઇન્ટરપ્રિટર છે તો તમારે જાતે ઇન્ટરપ્રિટ કરવા નથી બેસવાનું. રિલેટિવને ઇન્ટરપ્રિટર નહીં કરાવવાનું. રિસેપ્શનિસ્ટ છે તો એની જોડે ઇન્ટરપ્રિટર નથી કરાવવાનું. સ્પેશિયલ એજન્સી જોડે ઇન્ટરપ્રિટર માંગીને જ કામ કરવાનું. અહીંયા આપણે મલ્ટીટાસ્કિંગ કરીએ ત્યાં આગળ મલ્ટીટાસ્કિંગ પર બિલકુલ વિચારવાનું નહીં તો પછી આન્સર શું આવી જશે? રોંગ આવી જશે. બરાબર, જે એનું કામ જે કરે એવું જ વિચારવાનું. આગળ આપણે ચેપ્ટર જોઈશું કે એલપીએન છે તો એલપીએન આટલા જ કામ કરી શકે તો એટલા જ કામ કરે, અને આરએન આટલા. ઓકે. Disposal of infectious waste. Handle all infectious materials as a hazard. Okay. Infectious material માંથી infection થાય એટલે. Dispose of waste in a designated area only using a proper container for a disposal. Ensure that the infectious material is labeled properly. Dispose of all shards immediately after use in a closed puncture resistant disposal container. Puncture proof container કહીએ છે ને આપણે white color નું હોય છે, બરાબર, container that are leak proof, leak ના થતું હોય, and labeled and color coded. Needles should not be recapped. અહીંયા પણ સેમ પોલિસી છે, રીકેપ કરતા નથી. બેન્ડ કરવાની નો. ઓકે. Broken because of the risk of accidental needle stick injury. ઓકે, એ ના થાય એટલા માટે. બ્રેક નથી કરવાની, વાળી નથી દેવાની. પ્રીવિયસ અહીંયા આગળ એવું ટ્રેન્ડ હતો કે આમ વાળી કાઢે નીડલ, એવું કરવાનું નથી. Physiological changes in the older client that increase the risk of accident. Risk for the false assessment should be. ત્યાં આગળ કેવું છે કે લાઈક ઓલ્ડર ક્લાયન્ટ છે તો એના માટેનું ઇન્ટિરિયર કેવું હોવું જોઈએ? નર્સને બોલાવીને ચેક કરાવી દે કે ભાઈ કેવી રીતે બધું સેટઅપ કરવાનું છે. ઓકે, એવી રીતના ફેસિલિટી હોય છે. લાઈક બાળક આવવાનું છે તો બાળક આવતા પહેલા પણ એ લોકો એના માટે અસેસમેન્ટ કરે છે કે હોમમાં કયા કયા ચેન્જીસ કરાવવાની જરૂર છે. બરાબર, એના માટે એજન્સીસ હોય એમનો કોન્ટેક્ટ કરે અને એ રીતે ચેન્જ કરાવે કે જેથી ચાઇલ્ડને પણ ફોલ રિસ્ક ઘટાડી શકીએ. Risk for the fall assessment should be client centered and include the use of a fall risk scale per agency procedure. Okay, સ્કેલ આટલી વસ્તુ છે, આ વસ્તુ છે, એવી રીતે ચેક કરે. Include the client's own perspectives of the risk factor for a falls and their method to adapt to these factors. Area of concern may include gait stability, ચાલવાનું પરફેક્ટ હોય એવું, muscle strength, બરાબર, coordination ગેટમાં, balancing and vision. આ બધા આસ્પેક્ટને ધ્યાનમાં રાખવાનું. બરાબર, કે લાઈક કેન લઈને ચાલે છે, લાકડી સાથે ચાલે છે, બરાબર, પછી વ્હીલ ચેર ઉપર છે, જાતે ઓપરેટ કરે છે. મસલ સ્ટ્રેન્થ એમના કેટલા છે, તો કેટલી દૂર વસ્તુ મૂકવું, કેટલી નજીક વસ્તુ મૂકવું, કેવી હેવી હોવી જોઈએ, ઇઝીલી હોવી જોઈએ,
કોઓર્ડિનેશન, બેલેન્સિંગ બધા માટે તમે થોડું થોડું વિચારો તો એવી રીતે ખબર પડશે. વિઝન ઉપરથી ઘણું બધું ક્લિયર થશે. અસેસ ફોર એની પ્રીવિયસ એક્સિડન્ટ. પ્રીવિયસ શેના ઉપરથી પડી ગયા હતા? વોશરૂમમાં પડી ગયા હતા? સાઇડ રેલ્સ છે નથી, લાઈક ધેટ. Assess with the client any concern about their immediate environment, including stairs, use of throw rugs, grab bars, raised toilet seat, or environmental lighting. ડીમ લાઇટ રાતે મીન્સ થોડીક મોટી હોવી જોઈએ એવી રીતના રાખવાની, એવું એડવાઇસ કરવાનું. એવા ક્વેશ્ચન હશે. લાઈક રગ્સ છે, યુઝ ઓફ થ્રો રગ્સ થોડી ઓલ્ડ હોય અને પગ ફસાઈ જાય એવી હોય એવું ના હોવું જોઈએ. ગ્રેબ બાર્સ, સ્ટેર્સ છે તો જોડે આમ પકડીને ચલાય એવી રીતે કંઈક હોવું જોઈએ. સ્ટેર્સ સેફ હોવા જોઈએ. ટોયલેટ સીટ રેઝડ હોય તો શું ની જોઈન્ટ પેઇનની પ્રોબ્લેમ હોય તો એ વખતે ફોલ ડાઉનના રિસ્ક વધી જાય. ઓકે, તો ધેટ ચેન્જીસ શુડ બી ધેર. રિવ્યુ એનાલાઇઝ ધ મેડિકેશન. બરાબર, સડેટિવ ક્યારે ચાલે છે બધું જો. બોથ પ્રિસ્ક્રિપ્શન એન્ડ નોન પ્રિસ્ક્રિપ્શન. એવું એટલે લખ્યું છે કે લાઈક પ્રિસ્ક્રાઇબ તો એલોપેથિક હશે જ, એ સિવાય નોન પ્રિસ્ક્રિપ્શન ત્યાં આગળ પણ એવું બધું ઘણું ચાલે છે. લાઈક આપણે આયુર્વેદિક હોમિયોપેથી ચાલે છે. તો that type of which medicines they are taking, that also we should check. That the client is taking that could have a side or adverse effect. Interaction થાય એવી medicines છે that could place the client at a risk of a fall. Like the client is already taking hypertensive medications, okay, કે જેનું સોલ્ટ અને જેનું કંટ્રોલમાં રાખે, અને કોઈ એવી લાઈક એવો કોઈ પાવડર છે કે કંઈ એવું પણ છે કે જે નોન પ્રિસ્ક્રિપ્શન છે, નોન એલોપેથિક છે, લાઈક કોઈ એવું છે તો એવું ઉકાળો છે કે કંઈ પણ એવા હર્બ્સ છે કે એવું લે છે કે જેનાથી ઓલરેડી સોલ્ટ રિસ્ટ્રિક્ટેડ ડાયટ ઉપર છે, એન્ટી હાઇપરટેન્સિવ લે છે અને એવું પણ લે છે, then there is a more chance of fall down because of hypotension, low BP. Okay, determine any scheduled procedure that pose risk to the client. Okay, કોઈ એવી scheduled procedure હોય કે જેનાથી ક્લાયન્ટમાં થઈ શકે એવું હોય ત્યારે ફોલ થઈ શકે એવું હોય. મેઝર્સ ટુ પ્રિવેન્ટ એ આપણે લેટર જોઈ લઈશું. મેઝર ટુ પ્રમોટ ધ સેફટી ઇન એમ્બ્યુલેશન ઓફ અ ક્લાયન્ટ. પોસ્ટ સર્જરી જ્યારે પણ પેશન્ટને ફર્સ્ટ ડે એમ્બ્યુલેશન, હવે ખબર છે ને અર્લી એમ્બ્યુલેશનનો કોન્સેપ્ટ છે. કાર્ડિયાક સર્જરી હોય કે કોઈ પણ હોય કે LSCS હોય, સેકન્ડ ડે પેશન્ટને શું કરી દેવાનું છે? એમ્બ્યુલેટ. વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધેટ? ન્યુમોનિયા અને એટેલેક્સિસના પ્રિવેન્શનમાં. વેરી ગુડ નેન્સી. એટિલેક્ટેસિસ પ્રિવેન્ટ કરે. ન્યુમોનિયા તો વાયરલ થી થશે, એટિલેક્સિસ લાઈક લંગ કોલેપ્સ, સિક્રેશન્સ એ બધું પ્રિવેન્ટ કરશે. આપણે જે ડીપ બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ આપતા હોઈએ છીએ બરાબર, તો એમ્બ્યુલેશન કરવું ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગેટ મેજર ટુ પ્રમોટ સેફટી ઇન એમ્બ્યુલેશન ફોર ધ ક્લાયન્ટ. ગેટ બેલ્ટ may be used to keep the center of a gravity at the midline. Okay, gate belt use કરો. Place the belt on the client prior to the ambulation. ઊભા કરીને નહીં, પહેલા પહેરાઈ દો. Encircle the client's waist with the belt. Hold on to the side or back of the belt so that the client does not lean to the one side. આનું છે ને થોડું YouTube વિડીયો જોવાના આ બેલ્ટના કે કેવું પહેરાયું છે કેવું છે, તો તમને થોડું વધારે ઈઝી થઈ જશે, વિઝ્યુઅલ હશે તો. Return the client to the bed or a nearby chair if the client develops dizziness or become unsteady. લિફ્ટિંગ એન્ડ શિફ્ટિંગ પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્કલેસમાં એના રિગાર્ડિંગ પણ 2-3 ક્વેશ્ચન આવી જાય કે તમે બોર્ડર ઉપર બેસાડશો, તમે લેફ્ટ સાઈડ પર ઊભા રહેશો, રાઈટ સાઈડ પર ઊભા રહેશો, એવી રીતે. When finished safely ambulating the client, remove belt and replace it in the appropriate storage area. Okay. હેલ્થકેર વર્કરનું પણ આપણે બોક્સમાં જોઈ લઈશું. આ બોક્સ 13 માં છે, નેશનલ પેશન્ટ સેફટી ગોલ્સ. Then restraint safety device. Restraint safety device are a protective device used to limit
physical activity of a client or to immobilize a client or an extremity. કોઈ extremity ને પણ restrain કરી શકીએ છીએ આપણે, લાઈક અહીંયા IV infusion ચાલે છે, બરાબર, અને pediatric client છે તો અહીંયા આપણે restrain apply કરીને કરીએ છીએ, બરાબર. Chemical restraint હોય, physical restraint હોય. The agency policy should be checked and followed when using the side rails. બરાબર, સાઇડ રેલ્સ યુઝ કરો છો તો એના માટે પણ એજન્સી પોલિસી હોય છે. અહીંયા કેવું છે કે ભાઈ થોડુંક આપણને ડાઉટ જાય છે, રિસ્ટ્રેન આપી દીધા. ફોરેનમાં એવું છે નહીં. ફોરેનમાં ક્લાયન્ટ તમારી ઉપર ચડી બેસશે કે તમે રિસ્ટ્રેન કેમનું કરી દીધું. ઓકે, યુ મસ્ટ હેવ અ વેલિડ રીઝન, ઓકે, રિસ્ટ્રેન પ્રોવાઈડ કરવા માટે. એનું ફોર્મ, એનું કન્સેન્ટ, એ બધું લઈને તમે રિસ્ટ્રેન આપી શકો છો. સાઇડ રેલ્સ ઉપર ક્યારેય પણ રિસ્ટ્રેન બાંધવાનું નહીં. જો અહીંયા લખ્યું છે યુઝિંગ અ સાઇડ રેલ્સ, આપણે ઘણીવાર હેન્ડ ટાઈ કરવા છે તો સાઇડ રેલ્સ ઉપર કરીશું ના. ઓકે, the use of the side rails is not considered a restraint when they are used to prevent a sedated client from falling out of the bed. The client must be able to exit the bed easily in case of an emergency when using the side rails. Only the top two sides rails should be used. ઉપરની સાઈડની બે સાઇડ રેલ્સ યુઝ કરવાની કે આપણે ફોલ રિસ્કને મિનિમાઇઝ કરી શકીએ છીએ. પણ જો ક્લાયન્ટની ઇમરજન્સી કોઈ એવું લાગે એક્ઝિટ થવા જેવું તો એ થઈ શકે એવું રાખવાનું છે. The bed must be kept in the lowest position. બરાબર, લાઈક સડેટેડ પેશન્ટ હોય, ફોલ ડાઉન થઈ જાય તો ઓછું વાગે એટલે લોએસ્ટ પર રાખવાનું. Physical restraint, client movement through the applications of a device. Hand તમે restraint કરો છો, like chemical or medication given to inhibit the specific behavior or the movement. Interventions, use alternative devices such as a pressure sensitive bed and chair beds with the alarm or other type of a bed or a chair alarm whenever possible. બરાબર, 2 hourly open કરો restraint, તમે કન્ટિન્યુઅસલી 15 મિનિટ 30 મિનિટ એવી રીતે ચેક કરો કે ભાઈ બ્લડ સર્ક્યુલેશન બરાબર છે કે નથી. ઓકે, લોઅર એરિયામાં. If the restraints are necessary, the primary healthcare provider prescription should state the type of restraint. Prescribe કરેલું હોવું જોઈએ. Identify the specific client's behavior for which restraint are to be used. કયું આપવું, physical, chemical or physical માં પણ કયા ટાઈપનું, and identify the limited time frame for use. આમાં પણ એવું છે, પીડિયાટ્રિકમાં મિનિમમ હોસ્પિટલાઇઝેશન હોય છે, એડલ્ટની અંદર મિનિમમ રિસ્ટ્રેન ટાઈમ રાખવાનું કહે છે. તમે જસ્ટ એવું વિચારો કે તમારું મન કશું અલગ અલગ વિચારે છે કે કરવું છે કે અહીંયાથી જવું છે કે હોસ્પિટલમાં મને રાખ્યું, મારાથી સહન નથી થતું કેન્સરનું પેન યા કંઈ પણ. ઓકે, અને પછી બધા તમને હાથ પગ બાંધી દે છે. હાઉ યુ ફીલ? અંદરથી આપણને શું ફીલ થાય કે નહીં મારાથી મૂવમેન્ટ નથી થઈ રહી, પડખું નથી ફરાઈ રહ્યું, મને અહીંયા ગાડી એકદમ ટોર્ચર કરીને બેડ ઉપર મીન્સ બાંધી દીધો છે. ઓકે, તો તમારું મોરલ છે, સાયકોલોજીકલ ટ્રોમા છે, આ બધી વસ્તુ ફીલ આવે. પછી તમને કોઈ વિઝિટર્સ જોવા આવે છે તો તમને એ સારું ફીલ નથી આવતું. સો ધીઝ ઓલ આર ધ રીઝન્સ ટુ મિનિમાઇઝ ધ રિસ્ટ્રેન્ટ, અને એના માટેની આખી પ્રોસિજર છે લાંબી કે જે તમે કમ્પલસરી ફોલો કરો જ. એટલે અનનેસેસરી એમ થયું કે ભાઈ મને આ ક્લાયન્ટ હેરાન કરે છે લાઈ બાંધી દઉં, ઘડે પડે વીગો હટાઈ દે છે લાઈ બાંધી દઉં, તો એવું કરવાનું નથી. ઓકે, primary healthcare providers prescription for a restraint should be renewed within a specific time frame according to the agency policy. એક લખી કાઢ્યું અઠવાડિયું ચાલશે ના, બરાબર. એક લખી કાઢ્યું 24 hours સુધી ચલાવશો ના, ક્લાયન્ટના સ્ટેટ બદલાતા જશે, બરાબર, એ એટલું થોડું કોન્શિયસ બી થતું જશે. તો રિન્યુ કરવું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લાગે છે કે પેશન્ટ કામ ડાઉન છે, નથી નેસેસરી લાગતું, ઓકે, તો તમે એને અવોઇડ કરીને સાઇડ રેલ્સ આપી દો. Restraints are not to be prescribed PRN as needed
The reasons for the safety device should be given to the client and the family, and their permission should be sought and documented. Okay, એવું કહે છે કે લાઈક રીઝન આપો, કઈ ડિવાઇસ મીન્સ આ કયા ડિવાઇસ બહુ રિસ્ટ્રેન યુઝ કરવું છે એ ઇન્ફોર્મ કરો, ક્લાયન્ટને પણ ઇન્વોલ્વ કરો, ફેમિલીને પણ ઇન્ફોર્મ કરો, એટલા માટે કરવું પડ્યું છે, લાઈક ધેર પરમિશન કે ડોક્યુમેન્ટેશન હોવું જોઈએ, કન્સેન્ટ હોવું જોઈએ. Restraint should not interfere with any treatment or affect the client's health problem. Use a half bow, a safety note, ક્વિક રિલીઝ ટાઈપ. બરાબર, આપણે પેલી ગાંઠ કહીએ છીએ ને કે ફટાક દઈને ઓપન થઈ જાય, ફટાક દઈને ડાયલેટ, એ ટાઈપની કરો. રિસ્ટ્રેન વિથ અ ક્વિક રિલીઝ buckle to secure the device to the bed frame at the chair, not to be movable part of the bed, including side rail. Side rail ઉપર રિસ્ટ્રેન કરવાનું નહીં, કારણ કે શું થશે, સાઇડ રેલ ઉપર છે, પછી તમે આટલી જ ગેપ છોડેલી છે, અને પછી આમ નીચે થઈ જશે, શું થશે, એનો હાથ પણ એ રીતે ખેંચાશે, અહીંયા આગળ એને રેશિસ આવશે. તો કે જ્યારે રિસ્ટ્રેન કરો ત્યારે 2 ફિંગર અંદર બહાર થઈ શકે, સર્ક્યુલેશન કોમ્પ્રોમાઇઝ ના થાય, બધું ચેક કરવાનું છે. ઓકે, ensure that there is enough slacks on the straps to allow some movement of the body part. થોડી movement કરી શકવું છે. Assess the skin integrity and neurovascular and circulatory status every 30 minutes. 30 minutes કરવાનું. And remove the safety device at least every 2 hours to permit the muscles exercise and promote the circulation as per the agency policy. Continually assess and document the need for the safety device. Continuously જોવાનું કે હવે જરૂર નથી તો remove it. Offer fluid if clinically indicated at least every 2 hours. 2 hours of fluid આપો. Offer bedpan or toileting every 2 hours. Okay. And primary healthcare providers prescription for the use of the safety device restraint is needed. Alternative measures of safety device should always be used first. જો શું લખ્યું છે, restrain your last choice છે. To restrain client, that is your last choice. બરાબર, એ પહેલા તમારાથી જે વસ્તુ થઈ શકે છે એવા ઓપ્શન દેખાય છે ત્યાં સુધી તમે એવા જ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરો. Alternative to safety devices for a client with confusion. હવે જો એવું કહે છે કે શું કરો, orient the client and family to the surrounding with every interaction and identify the client by their name. Client ને name થી બોલાવો. બરાબર, દરેક ઇન્ટરેક્શન માં તમે સરાઉન્ડિંગ સાથે બતાવો કે અહીંયા જવાનું, દરેક વખતે થોડું હેલ્પફુલ રહ્યા કરો. એવું આપણે અહીંયા કરતા નથી. વોશરૂમ પેશન્ટ રિલેટિવ બધા જાતે જ ઓરિએન્ટ થઈ જાય, એવું થાય છે ને. Explain all procedures and treatments to the client and family. બરાબર, કે મારે બ્લડ લેવું છે, મારે CSF કલેક્ટ કરવું છે, આનું આવું પર્પસ છે, તો મારે ઓછું રિસ્ટ્રેન કરવું પડે. એન્કરેજ ધ ફેમિલી એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ ટુ સ્ટે વિથ ધ ક્લાયન્ટ. એટલા માટે કારણ કે અનનેસેસરી ફોલ પ્રિવેન્ટ કરી શકીએ. The use of the seaters for the client who need a supervision. Okay. Assign confused and disoriented clients to rooms near to the nurses station. Okay. Means confused or disoriented client હોય ત્યારે nurses station ની વચ્ચે. આ બધા એક સ્ટેટમેન્ટ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આ સ્ટેટમેન્ટ વાળો પણ ક્વેશ્ચન હોય છે કે ભાઈ આવા પેશન્ટ, કયા પેશન્ટને તમે નર્સિસ સ્ટેશનની નિયર રૂમ અલોટ કરશો. પછી એક આવું કન્ફ્યુઝ પેશન્ટ હોય, કોઈ ઇન્ફેક્શન વાળું હોય, કમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ વાળું હોય, એવી રીતે અલગ અલગ ઓપ્શન હોય. Provide appropriate visual and auditory stimuli such as a night light, clocks, calendars, televisions, and a radio to the client. Leave the client's room door open. બરાબર, ઓપન રાખવાનું છે. Place familiar items such as a family picture near to the client's bedside. Maintain toileting routine. 2 hourly તમે એને ટોયલેટમાં લઈ જાઓ છો તો એવું રૂટીન મેન્ટેન કરો. Eliminate bothersome treatment such as
નેઝોગેસ્ટ્રિક ટ્યુબ ફીડિંગ એઝ સૂન એઝ પોસિબલ. ક્લાયન્ટ ઓરલી લેવાનું ચાલુ કરી દે છે તો નેઝોગેસ્ટ્રિક કન્ટિન્યુ કરવાની છે ના, રિમૂવ ઇટ. ઓકે, ક્યારેક શું થાય આપણને એમ લાગે હા તો બહુ ઈઝી છે કે રાઈસ ટ્યુબ નાખેલી કેવી રીતે, પણ જ્યારે તમે નાખો તો તમને નેઝલ મ્યુકોઝા બધા ઇરિટેશન ફીલ થવા લાગે, ઇચિંગ ફીલ થવા લાગે, તો એવું બધી વસ્તુઓને રિમૂવ કરી દે. ઇવેલ્યુએટ ઓલ મેડિકેશન્સ ધેટ ધ ક્લાયન્ટ ઇઝ રિસીવિંગ. યુઝ રિલેક્સેશન ટેકનિક વિથ ધ ક્લાયન્ટ. ઇન્સ્ટિટ્યુટ એક્સરસાઇઝ એન્ડ એમ્બ્યુલેશન શેડ્યુલ. મીન્સ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ આવે છે, એક્સરસાઇઝ કરાવે છે, ચલાવે છે, એ બધા શેડ્યુલ્સ એઝ પર ધ ક્લાયન્ટ્સ કન્ડિશન અલાઉ કરો. કોલાબોરેટ વિથ ધ પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડર. કારણ કે ફોરેનમાં શું છે, રજિસ્ટર્ડ નર્સ છે ને એ મેડિકલ ઓફિસર છે, જેમ આપણે અહીંયા હોય છે ને એવી રીતે. ઓકે, તો એ શું કરશે, બધા પેશન્ટનું લુક આફ્ટર કરશે. હવે એને કશું ડાઉટ જાય છે તો એ ફોન પર વાત કરશે પ્રાઇમરી હેલ્થ કેર પ્રોવાઈડરને કે ભાઈ હવે હું આનું શું કરું, આના માટે કઈ ટ્રીટમેન્ટ રાખવી છે, આવા ફાઇન્ડિંગ્સ છે. Collaborate with the primary healthcare provider to evaluate oxygenation status, vital signs that are very, very important to take any type of decision. Electrolyte and laboratory values, that also we have seen, these are very important to take any decision regarding continuation of LASI, saldactone, or stopping any diuretics, okay, or other pertinent assessment findings that may provide information about the cause of the client's confusion. Okay, any medicine ચાલે છે કે એના lab values ઉપર નીચે થઈ ગયા છે, કોઈ પણ વસ્તુ. Now regarding poisoning. A poison is any substance that impaired health or destroy life when ingested, inhaled, or otherwise absorbed by the body. Specific antidote or a treatment are available only for some types of poison. કોઈ poison માટે antidote છે, બધા માટે નહીં. The capacity of body tissue to recover from the poison determines the reversibility of the effect. Poison can impair the respiratory, circulatory, central nervous system, liver, gastrointestinal and renal system of the body. બરાબર? સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમને ક્રોસ કરી દેશે, બ્લડ બ્રેઇન બેરિયરને, અને બ્રેઇનને પણ ઇફેક્ટ કરશે, સર્ક્યુલેટરીમાં પણ જશે એબ્ઝોર્બ થઈને. જીઆઈ, લીવર અને રીનલ એ તો કામ જ કરે છે ટોક્સિન રિમૂવ કરવાના, બરાબર, તો એમાં તો થશે જ. ઓરલ ઇન્જેક્શન હશે તો જીઆઈ, સ્ટમક, ઇન્ટેસ્ટાઇન. ઓકે, ધ ઇન્ફન્ટ, ટોડલર એન્ડ પ્રીસ્કૂલર એન્ડ ધ યંગ સ્કૂલ એજ ચાઇલ્ડ મસ્ટ બી પ્રોટેક્ટેડ ફ્રોમ ધ એક્સિડેન્ટલ પોઈઝનિંગ. In older adult, diminished eyesight and impaired memory may result in an accidental ingestion. Okay, બરાબર વંચાતું નથી, દેખાતું નથી, અને સિમિલર ટાઈપની બોટલ છે તો એ લઈ લેશે. A poisonous substance and or overdose of the prescribed medication. જો એમાં પહેલું શું કરવાનું છે, પોઈઝન કંટ્રોલ સેન્ટર ફોન નંબર, બરાબર, ડોક્ટરને બોલાવવાનું કહેશે, આ પીવડાવી દો એવું કહેશે, આમ કરી દો એવું કહેશે, તો એવું નહીં. પહેલા શું કરવાનું છે, એનું એક સેપરેટ એજન્સી છે ત્યાં આગળ, પોઈઝન કંટ્રોલ સેન્ટર. Call the poison control center phone number or phone. Okay, like should be visible on the telephone in a home with the small children. In all cases of the suspected poisoning, the number should be called immediately. બરાબર, તમને એવું કોઈ ફોન કરે છે રિલેટિવ, મધર, કે મારું બેબીને આવું થઈ ગયું છે, આમ થઈ ગયું છે, તો હું શું કરું, તો તમે એને શું સજેસ્ટ કરશો? પહેલું આવું પીવડાવી દો, આમ કરી દો, એવું બધું આપણે ઓબ્ઝર્વ કર્યા વગર કશું જ નહીં કહેવાનું. પહેલું એક જ કહેવાનું કે પોઈઝન સેન્ટર પર કોલ કરો. ઓકે, ત્યાંથી એડવાઇસ મળશે. Intervention: remove any obvious material from the mouth, eye, body area immediately. જો એ શાર્પ ના હોય તો, બરાબર. Identify any type and the amount of the substance ingested. ટાઈપ જોવાનું, amount જોવાની, બરાબર. Call the poison control center before attempting any intervention. Clear? મેં જે હમણાં કહ્યું એ વસ્તુ બહુ જ હાઇલાઇટ કરી રાખો.
બરાબર, આની જગ્યાએ એસિડ પી લીધું ને આલ્કલાઇન હું ઇન્જેક્ટ કરાવી દઉં, વોમિટ કરાવી દઉં, આમ કરી દઉં. ડોન્ટ થિંક ટુ મચ રિગાર્ડિંગ આન્સર્સ. તમારે એક જ વસ્તુ વિચારવાની છે કે કોલ કરવાનો છે પોઈઝન કંટ્રોલ સેન્ટર. If the victim vomits or vomiting is induced, save the vomits it if requested to do so and deliver it to the poison control center. Okay. If instructed by the poison control center to take the person to the emergency department, call an ambulance. Never induce vomiting following ingestion of the eye, household cleaner, grease, petroleum product. બરાબર, કારણ કે જતા તો એને ડેમેજ કર્યું, આવતા ફરી ડેમેજ કરશે. નેવર ઇન્ડ્યુસ વોમિટિંગ ઇન એન અનકોન્શિયસ વિક્ટિમ. અનકોન્શિયસ વિક્ટિમમાં વોમિટિંગ ઇન્ડ્યુસ કરાવવા જશો તો એસ્પિરેટ થઈને એને ન્યુમોનિયા થઈ જશે. Okay, the poison control center should be called first before attempting any intervention. Okay. છે હવે હેલ્થ કેર એસોસિએટ નોઝોકોમિયલ ઇન્ફેક્શન. સારું ચેપ્ટર છે ને? Yes, ma'am. હેલ્થ કેર એસોસિએટેડ નોઝોકોમિયલ ઇન્ફેક્શન હોસ્પિટલ એક્વાયર્ડ ઇન્ફેક્શન આપણે કહીએ છીએ. are referred as hospital acquired infection. These infections are acquired in the hospital or other healthcare facilities and were not present or incubating at a time of a client's admission. બરાબર, એડમિશન વખતે નથી, પાછળથી થઈ ગયું. Like very common Clostridium difficile. બહુ બધા ક્વેશ્ચન આવશે. Clostridium difficile is spread mainly by hand-to-hand contact in the healthcare setting. Client taking multiple antibiotics for a prolonged period are most at a risk. અહીંયા બી થાય છે, પણ કોઈ અહીંયા એવું ડાયગ્નોઝ નથી કરતું કે આને ક્લોસ્ટ્રીડિયમ ડેફિસાઇલ થાય છે. બાળકોમાં તો એકદમ ઇઝીલી થઈ જ જાય કે તમે સિફાલોસ્પોરિન આપો ને તો તરત એને ડાયરિયા થઈ ગયા. આવ્યું હોય તાવ, પછી એને કોમ્પ્લિકેશનમાં થઈ ગયા ડાયરિયા. બરાબર, આપણે એવું જ વિચારે કે એન્ટીબાયોટિકની સાઇડ ઇફેક્ટમાં ડાયરિયા થઈ ગયા, પણ એવું નહીં, એનું રીઝન છે ક્લોસ્ટ્રીડિયમ ડેફિસાઇલ. મોસ્ટ કોમન ડ્રગ રેઝિસ્ટન્ટ ઇન્ફેક્શન vancomycin resistance enterococci. Okay, VRE. Methicillin resistant staphylococcus aureus, MRSA. MRSA હોય તો તમારે HIV ની જેમ બધું જ પ્રિવેન્શન લેવાનું રહે કે લાઈક ગોગલ્સ, માસ્ક, ઓકે, ફેસ શિલ્ડ, એવરીથિંગ. મલ્ટી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ ટ્યુબરક્યુલોસિસ, MDR કહીએ છે ને અહીંયા આગળ એ. ઓકે, કાર્બાફેનમ રેઝિસ્ટન્સ એન્ટેરોબેક્ટેરિયસિસ. વધારે કોમન MRSA ના ક્વેશ્ચન હોય છે. મલ્ટી ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ આ બધા છે ડ્રગ રેઝિસ્ટન્સ ઇન્ફેક્શન છે કે જે ડાયરેક્ટલી MDR TB થાય તેને આગળનો TB નહીં થાય, ડાયરેક્ટ MDR TB જ થઈ જશે, એવું તો ખબર છે ને? બરાબર, એટલો કોમ્પ્લિકેટેડ TB થઈ જશે, એને પર બીજી ડ્રગ્સ ઇફેક્ટ કરશે નહીં. Illness and some medications such as immunosuppressants impair the normal defense mechanism. Okay. The hospital environment provide exposure to a variety of virulent organisms that the client has not been exposed to in the past. Therefore, the client has not developed the resistance to this organism. Past માં આપણે એ organism થી expose નથી થતા, આપણી જોડે resistance નથી. Infection can be transmitted by the healthcare provider who fail to practice proper standard precaution. Proper hand washing નથી કરતા, glove gown એ બધાનો યુઝ નથી કરતા, માસ્ક નો યુઝ નથી કરતા at that time. Okay, between the clients, change the gloves. Okay, failing to change the gloves between the client contact. અલગ અલગ ક્લાયન્ટ માં અલગ અલગ ગ્લવ્સ યુઝ કરો. અહીંયા આગળ એવું કરીએ છે, અહીંયા આગળ બેડિંગ કરવા યુઝ કરવા આપ્યું હોય સિવિલમાં ને એમ હું વાત કરું છું, તો એક જ ગ્લવ્સ ચડાય ને બધાની બેડિંગ સરખી કરી દીધી. આપણે પ્રોટેક્ટ થઈએ, પેશન્ટનું જે થવું હોય એવું કરીએ છીએ ને. At many healthcare agencies, dispensers containing an alcohol-based solution for a hand sanitization
are mounted at the entrance of each client's room. Client માં enter થતા પહેલા જ. It is important to note that alcohol-based sanitizers are not effective against some infectious agents such as Clostridium difficile. Okay, spores. Therefore, hand washing is necessary. આપણે કોરોનામાં પણ બહુ વાર કહેલું છે કે સેનિટાઈઝર કરતા વધારે સારું શું છે? હેન્ડ વોશિંગ. તમારે ટીક શું કરવાનું છે? હેન્ડ વોશિંગ ને જ. ઓકે, આલ્કોહોલ બેઝ સેનિટાઈઝર કે બીજું કશું જ નહીં. ક્લોસ્ટ્રીડિયમ ડેફિસાઇડમાં ડાયરિયા થઈ જશે, બરાબર? એમાં પણ ખાસ હેન્ડ વોશિંગની જ એડવાઇસ કરવાની છે. ફેમિલી મેમ્બર્સ હોય કેવી રીતના કોઈ ફેરવીને એવી રીતના ક્વેશ્ચન પૂછેલો હોય તો તમારે hand washing. Okay, standard precautions. Nurse must practice standard precaution with all client in any setting, regardless of the diagnosis of presumed effectiveness. Standard precaution include hand washing and the use of glove, as well as washing hand after gloves are removed. Accidentally standard precaution, જો આવું બધું આપણે છે ને નથી એવું જોતા પણ એવું કરવાનું છે. ઓકે, રિમૂવ કરો છો ગ્લવ્સ પછી વ્યવસ્થિત હેન્ડ વોશ કરવાના છે. Accidentally, standard precautions include the use of the mask, eye protection, gown when appropriate for the client contact. These precautions apply to blood or any body fluid whether or not they contain a blood, secretions and excretions, non-intact skin and mucous membrane. બરાબર, ફેસ માસ્ક પહેરશો, શીલ્ડ પહેરશો, ફેસ શીલ્ડ એ બધું આપણને પ્રોટેક્ટ કરશે. Spillage માંથી interventions. Wash hand between the client contact. After contact with blood, body fluid, secretion, excretion, non-intact skin or a mucous membrane. After contact with the equipment or a contaminated article or immediate after removing the gloves. જોઈ લીધું હેન્ડ વોશ ક્યારે ક્યારે કરવાના છે? તમે ગ્લોવ્સ રિમૂવ કરો છો એના પછી પણ હેન્ડ વોશ કરવાના છે, બરાબર? બીજા બધાને ટચ કરો ત્યારે તો કરવાના જ છે. ક્લાયન્ટ ચેન્જ થાય ત્યારે પણ કરવાના છે. આર્ટિકલ્સને ટચ કરો તો પણ કરવાના છે. ક્લિયર? Wear gloves when touching blood, body fluid, secretion, excretion, non-intact skin. Non-intact skin ખબર પડી ગઈ ને? ઇન્ટેક્ટ ના હોય ને કોઈ પણ લેસરેશન જેવું સહેજ પણ હોય એની વાત કરે છે. Mucous membrane, mouth mucous membrane છે કે કંઈ પણ. Contaminated item, remove gloves and wash hand between the client and contact. Okay. For routine documentation of hands, use alcohol-based hand rub when the hands are not visibly soiled. For more information on the hand hygiene, Center of Disease Control and Prevention, આપણે જેની ગાઈડલાઈન ફોલો કરતા હોય છે CDC એની. Wear a mask and eye protection or a face shield if the client care activities may generate a splash or a spray of the blood or body fluid. એ બધું ઉપરા ફેસ પર આવી જાય ને એના માટે પહેરવાનું. Wear a gown if soiling of a clothing is likely from the blood body fluid spillage. Steps of donning and removing personal protective equipment એ ટેબલ નંબર 13.2 માં આવેલા છે. એ પણ આપણે મસ્ત રીતના જોઈશું, તમને બરાબર યાદ રહી જાય કારણ કે એનો પણ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. Clean and reprocesses client care equipment properly and discard single-use item. Place contaminated linen in the leak-proof bag and limit handling to prevent the skin or mucous membrane exposure. Dispose according to the agency policy. Use needle-less device and special needle safety device whenever possible to reduce the risk of needle stick injury, sharp injury. Discard all sharp instrument and needles in a puncture-resistant container. Dispose the needles uncapped and or engage the safety mechanism on the needle if available. ઓકે, એમ કે છે ડિસ્પોઝ ધ નીડલ અનકેપ્ડ. નીડલ ઇન્સિનરેટર આપણે હોય છે ને, આપણે ફોલો કરીએ છીએ. ડાયરેક્ટ એમાં જઈને બંધ કરીશું, કટ કરીશું અને પછી સીધી નીડલ અલગ નાખીશું. તો જ્યાં આગળ વેસ્ટ જનરેટ થાય છે ત્યાં આગળ તમારે થઈ જતું હોય ફાઇનલ ટ્રીટમેન્ટ, ધેટ ઇઝ બેસ્ટ. Clean the spills of the blood and body fluid with a solution of the bleach and water diluted 1:10. Our agency approved disinfectant. Okay, bleach use કરી શકે છે.
અત્યારે શું યુઝ કરે છે હોસ્પિટલ સાઇડ સોડિયમ હાઇપોક્લોરાઇડ ને એવા સોલ્યુશન Yes. હોય છે ને Hypochlorite solution. Hypochlorite. handle all blood and body fluid from the client as if they were contaminated ભલે ના નોન ઇન્ફેક્ટેડ છે પણ બધું કન્ટામિનેટેડ છે એ રીતે જ એને હેન્ડલ કરવાનું છે હવે જો એરબોર્ન પ્રિકોશન ડ્રોપલેટ પ્રિકોશન આ બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન્સ છે આખું યુનિટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એના ટેબલ્સ છે ઓકે કાલે પતી જશે આ યુનિટ ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ યુ કેન આસ્ક તમે જે ક્વેશ્ચન આન્સર સોલ્વ કર્યા હોય એ પણ તમે શેર કરી શકો છો કે આ ટાઈપના ક્વેશ્ચન આન્સર્સ હતા ડિસ્કસ કરીએ છીએ હેલ્પફુલ થાય છે તમને ક્વેશ્ચન આન્સર્સમાં Yes, ma'am. માનસી દેવીને ખબર પડે છે Yes, ma'am. Yes, ma'am. ઓકે એનીથિંગ યુ વોન્ટ ટુ આસ્ક ઓકે બાય Okay, ma'am. Bye. Thank Ma'am. you. ઓકે બાય